مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ. سنت کی آمد ہو چکی ہے. آئیے ہم آپ کو تاثرات دکھاتے ہیں. رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا. چلتا رہا ہے ماہ رمضان مرحبا رب کریم کا یہ احسان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. کیا نام آپ کا بھائی جان؟ محمد شفیق. شفیق بھائی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں پنجاب فیصلہ آباد سے آیا ہوں. عالمگیر اتاری سندھ سے آیا ہوں، ضلع کوٹ کی. سائیں کریم بخش. محمد علی. ثاقب اختاری. محمد عبداللہ. میں ملتانوں آیا. محمد جان منصورہ سے جی. محمد ساجد منیر ایڈوکیٹ. آپ فیضان مدینہ میں آئے پہلی مرتبہ آئے؟ پہلی مرتبہ آئے جی. کیسا آپ کو فیضان مدینہ لگا؟ بہت اچھا لگا جی. زیادہ جو ہے نا مجھے درود جو بہت اچھا لگا پڑھنے میں. دراصل ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، غلط کاموں میں لگے. الحمدللہ یہاں آتے ہیں تو علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. تو پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیٹھتے الحمدللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، دین اسلام سیکھنے کو ملتا ہے. امیر اہل سنت کی ساری باتیں جو ہے نا سننے والی ہیں، ساری اچھی ہیں ماشاءاللہ. میں کبھی آیا نہیں ہوں یہاں پہ، اور یہ مدنی ماحول ماشاءاللہ یہاں پہ دیکھا تو الحمدللہ مدینہ کی یاد آ گئی. مدینہ یہاں پہ میں 3 دن کے لیے الحمدللہ یہ فیضان مدینہ میں آیا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. کل ہم نے باپا کے پاس بیٹھ کے الحمدللہ ان کے پاس بیٹھ کے ہم نے مدنی مذاکرہ وغیرہ سنا ہے، اور الحمدللہ بہت ہی دلی سکون حاصل ہوا ہے. جہاں آپ آئے فیضان مدینہ آپ کو کیا بہاریں دیکھنے کو ملی؟ بہت اچھا لگا، دل خوش ہو گیا. ہاں جی بہت اچھا لگا، بہت نظارہ. ہاں جی بابا جی کا چہرہ دیکھا، بہت دل خوش ہوا. ہاں جی. آپ کتنے دن کے لیے یہاں پہ آئے؟ ہم لوگ 3 دن کے لیے آئے ہیں، اور ہم تقریباً 20 لوگ ہیں. یہاں پر بہت اچھا ماحول ہے، اور یہاں پر بہت اچھی دین کی خدمت کی جاتی ہے. یہاں پر آ کر مجھے بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ میری آئندہ بھی نیت ہے کہ یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ. یہاں پر جو بیان سنے ہیں تو وہ بیان سننے کے بعد میں نے یہ اعتکاف کرنے کی نیت کی ہے کہ رمضان میں اعتکاف کریں گے. آج کے مدنی مذاکرہ میں بہت ماشاءاللہ علمی اور بڑے بڑے نئے جو معلومات ملی ہیں. باپا نے فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی جو ہے نا اس کو لازم کر لیں، کہ یہ صدیقین کا جو ہے طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی لازمی پڑھیں. مجھے لگا جو بہت زیادہ اچھا لگا وہ فیضان رمضان کی کتاب کے حوالے سے جو بتایا تھا انہوں نے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ دعا کی تھی. آج نیت ہے کہ میں صبح ہوتے وہ کتاب کو خریدوں گا، اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی گفٹ دوں گا، اور ایک اپنے لیے بھی لے کر جاؤں گا. میری کوشش ہوگی کہ یکم رمضان سے پہلے میں مکمل کر لوں. فیضان رمضان کتاب کے بارے میں امیر اہل سنت نے بتایا، اس کو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اور قرآن پاک کے بارے میں بتایا، انشاءاللہ اس کو بھی رمضان شریف میں خوب پڑھ کر ثواب کمائیں گے. پہلی بار آیا ہوں، مزہ بہت آیا، ادھر سکون ملا دل کو. اور 7 دن کا نماز کا کورس کرنا ہے اور داڑھی رکھنی ہے. ملتان شریف سے تقریباً ہمارے کم و بیش 12 اسلامی بھائی آئے تھے. محبت بڑھاؤ شعبے کے ذریعے امیر اہل سنت کی زیارت کے لیے آیا تھا. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے، بہت علم دین حاصل کر رہا ہے. پیر و مرشد کی زیارت کی ہے، الحمدللہ ان کی صحبت پائی ہے. جو امیر اہل سنت نے کل بھی مدنی مذاکرہ میں کہا ہے، سب سے معافی مانگنی ہے، سب سے حسن اخلاق سے بات کرنا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی کو ستانا نہیں ہے. یقین کرو اس پہ عمل کروں گا. میں ماشاءاللہ ایک ماہ کے قافلے میں گیا تھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور انشاءاللہ ابھی میں 7 دن کا نماز کورس کروں گا. 21 کو ہمارا قافلہ ختم ہوگا. 7 دن کا نماز کورس ہے. انشاءاللہ نیت ہے اعتکاف کی 1 مہینے کی، لیکن ابھی بیچ میں عمرے کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ پاک کرم کرے وہاں چلے گئے تو صحیح، نہیں تو پھر انشاءاللہ پھر یہاں اعتکاف بھی مکمل کروں گا. ماشاءاللہ یہاں آگے مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں، بہت زیادہ مزہ آیا ہے. ماشاءاللہ میڈیا سنت کی اچھی باتیں سننے کو ملی ہیں، مدنی پھول سننے کو ملے ہیں. اور الحمدللہ اب میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں کہ اعتکاف کروں گا یہاں عالمی مدنی مرکز میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جا کے عالمہ کا کورس کروں گا. ابھی آپ مدرسۃ المدینہ پڑھتے ہیں؟ جی. میں التجا میں باپا سے ملوں. میں اتنے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ میں باپا سے ملوں. مجھے بہت خوشی ہے باپا سے ملنے سے. میں پہلے حبیب بھائی سے ملا تھا، حبیب بھائی سے امین بھائی سے ملا تھا میں پہلے، تو ان سے میں نے دعا کا کہا تھا. تو میں باپا سے ملنا چاہتا ہوں. میں
पापा से मिलकर फिर आप कौन सी नीयत का इजहार करेंगे? मैं ये दुआ कराऊंगा कि मेरे और मेरे भाइयों के मम्मा पापा को नेक बना और हम लोगों को हाफिज कुरान बना दे और मदीना और हज की हाजिरी करवा है। मदीना के वाले साहब हैं, आप अपनी कोई अच्छी नीयत का इजहार भी? इंशाल्लाह मैंने 3 दिन के काफ़िले के लिए नियत की, इंशाल्लाह इसको भी लेके जाऊंगा अपने साथ और हर जुमेरात इज्तिमा में तशरीफ़ लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इत्तिकाफ में बैठने की 30 दिन के पूरी अपनी तरफ से वो करूंगा और छुट्टी के लिए भी अप्लाई करूंगा, अगर मिल गई तो इंशाल्लाह ज़रूर बैठूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मकामात पर मदनी मुज़ाकरे देखने सुनने का भी सिलसिला होता है और वहाँ पर भी जो इस्लाम भाई हाज़िर होते हैं और अपने बड़े भले जज्बात का भी इजहार करते हैं, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। नाम क्या है? अली शेर। अली शेर भाई, आप कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं खोड़ियावाला से। नदीम अतारी रज़ाबाद। अब्दुल अतारी। मोहम्मद जमील फैसलाबाद से। हाफिज नवीद रज़ाबाद से। अहमद। मोहम्मद सफदर। मोहम्मद जुबैर। अकबर अली। हसन। मेरा नाम अरसलान अतारी। कितना अर्सा हो गया दारुल इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुए आप? तकरीबन 15 साल हो गए। 4 साल हो गए। जी हाँ, मैं 5 साल हो गए। 15-20 साल से हूँ। मैं सन 90 से हूँ। दावत इस्लामी से तकरीबन 1 साल हो गए। 30 साल होया इज्तिमा अटेंड करते हैं। 30 साल हो गए ने? हाँ जी। ये किस तरह, यानी कि थोड़ा देर रहेंगे 30 साल तो मुसलसल आ रहे हैं, ऐसे इज्तिमा दे विच की है कि जिसकी वजह नाल तुसी हर साल आंदे हो थे? प्यार है, मोहब्बत है, सरकार दा इश्क है। आज शब बरात इज्तिमा के बारे में आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, दिल को सुकून मिला है इस महफिल में आके। आइंदा से भी इंशाल्लाह आएंगे, फर्स्ट टाइम ही आया हूँ मैं इधर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फर्स्ट टाइम ये इज्तिमा? बहुत ही सुकून मिला है दिल को आगे ना इधर। तो आइंदा से भी इंशाल्लाह यही दुआ है कि इधर ही आएंगे हम। दावत इस्लामी से तो इंशाल्लाह हमें मोहब्बत है। माशाल्लाह अच्छा था इज्तिमा, बहुत पसंद आया हमें। उन्होंने जो बताया कि किस तरह हमें तौबा करनी चाहिए और बुराइयों से बचना चाहिए, वो अच्छा लगा। वो अच्छी सोबत में बैठेंगे, अच्छे दोस्तों के साथ अच्छा सीखने को मिलेगा। ये रूह परवर इज्तिमा था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मशकूर हूँ साहब का जो मुझे इस तरफ लाए, वो मेरे पास ही बैठे। सबसे बड़ी चेंज तो ये है कि जो आपको नज़र आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ फिर ये है कि नमाजें पहले भी पढ़ते थे लेकिन तसलसल नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह तसलसल है। सारी बातें अच्छी हैं, कोई बात भी ऐसी नहीं है जो अच्छी नहीं है। ऐसी और कोई काविश नहीं है जैसे दावत इस्लामी कर रही है। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। क्या फीलिंग थी आपकी जब पहली दफ़ा इत्तिकाफ किया? पहली दफ़ा इत्तिकाफ में तो इतना नहीं पता था, गए हैं तो सब पता चला है। नमाज के फ़राइज़, गुस्ल का तरीका, वज़ू का तरीका। मैं वैसे दिलों पसंद करता इंतजाम माहौल माशाल्लाह। महफिल हाँ जी, हर चीज़ चंगी लग रही है नई माहौल दी। हाँ जी माशाल्लाह, जीना माशाल्लाह चंगा लगता है इत्थे। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अदर तरते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बयान अच्छे होते हैं, दुआ बहुत अच्छी होती है। करीबी मस्जिद में भी अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात को इज्तिमा होता है, हमारी ईदगाह वाली मस्जिद में, उधर भी हम इंशाल्लाह जाते हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इज्तिमा होता है, मैं हर साल यहाँ भी आता हूँ। इनका जो इज्तिमा होता है और उसके बाद मदनी मुज़ाकरा होता है जो हफ्ते के हफ्ते, वो बहुत अच्छा लगता है। उस मदनी मुज़ाकरे की खास बात जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है? उसमें लेसन वगैरह मिलते हैं, अमीर अहले सुन्नत सवालों के जवाब देते हैं। आपको जो मुश्किल होती है आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। दिल तो करता है, ज़ाहिरी बात है, जाने का, उनसे मिलने का। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो उनसे मिलेंगे ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। नमाज के बारे में, वज़ू के बारे में और मतलब मुख्तलिफ काफ़ी ऐसे मसले चीज़ें सीखने को मिली अल्हम्दुलिल्लाह। हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल में बहुत सारी ऐसी मालूमात मिली हैं जो पहले कभी नहीं मिली थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी मिलती हैं कि बंदा सोचता है कि काश हम ये पहले इन सिलसिलों में दाखिल होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ देखी हैं जो अब पहले नहीं थी, अब हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह के इवेंट होने चाहिए, यानी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने को मिलता है और बेहतर है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, सुन्नतें हैं, वो भी काफ़ी पता चलता है। तो ओवरऑल तो सारा कुछ ठीक ही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि हर शब बारात के इज्तिमा में लाजमी शिरकत करूँ। हफ्तावार इज्तिमा में भी मेरी कोशिश होती है। हमारे मुआशरे के अंदर दावत इस्लामी का इस वक्त क्या रोल है? हर शोबे के अंदर हम देखते हैं दावत इस्लामी का किरदार तो है, जैसे कि एजुकेशन, और इससे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता क्योंकि मुआशरे का एक अहम पिलर भी है दावत इस्लामी के किरदार अदा कर रही है। अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए, दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन
अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, एहतिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में इरादा कर लीजिए, मैंने सुन्नत के एहतिकाफ की नियत की। जो अरबी में कहा, इसकी भी माना यही है। और ये दिल में नियत होगी तो ही एहतिकाफ होगा। दिल में नियत होते हुए जबान से कह लें तो भी सही, अच्छा है, बल्कि ज्यादा अच्छा है। जब तक मस्जिद में रहेंगे एहतिकाफ का सवाब मिलेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये सवाब, ये एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। दोबारा दाखिल हो, दोबारा एहतिकाफ की नियत करें। ये भी याद रखिए कि खाना पीना, सोना, सारी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम किया हुआ पानी पीना, नियाज खाना वगैरह भी उसी सूरत में जायज होते हैं जबकि एहतिकाफ की नियत हो। अगर एहतिकाफ की नियत नहीं है तो खाना पीना जायज नहीं है। खाना पीना सामने आ गया, एहतिकाफ की नियत नहीं थी तो अब कर लीजिए, खाना पीना जायज हो जाएगा। अलबत्ता सवाब एहतिकाफ का नहीं मिलेगा अगर खाने पीने के लिए नियत करेंगे। तो बेहतर ये कि एहतिकाफ की नियत कर लीजिए और कुछ जिक्र दुरूद कर लीजिए, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और नियत करते वक्त ये हो कि मैं सवाब के लिए ये नियत कर रहा हूँ। अब ये कि खाना पीना भी जायज होगा, ये दुरूद शरीफ वगैरह जो पढ़ने का बताया इसके बाद, और यानी खाना पीना भी खा लें और सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। जो जुम्मे के दिन मुझ पर 80 बार यानी 80 टाइम दुरूद पढ़े, उसके 80 साल यानी 80 ईयर्स के गुनाह मुआफ हो जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज 1443 हिजरी के शाबान शरीफ का आखिरी हफ्ता है और शाबान शरीफ की 23वीं तारीख है, 23 डेट ऑफ शाबान। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला हफ्तावार जारी है। आप सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊं ये जरूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाइए, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता नहीं, अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, इंशाअल्लाह शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मैरिज हाल है जी गोलगा में, और मेरा ये सवाल है कि हमारे यहाँ खाना होता है ज़ाया, जो खाना प्लेटों में पड़ा रहता है, कुछ चीज़ किसी तरह की नान हो गया, चावल या सालन वगैरह, ये पड़ा रहता है, पर हम उसे उठाने के लिए सेव करने की कोशिश करते हैं, पर लोग ये समझते हैं कि पता नहीं वही खाना हमारा जो बचा है वही हमारे दोबारा रिप्लाई करेंगे इस चीज़ को। पर लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहते हैं कि हमें ये कैसा काम करना चाहिए या नहीं? और खाने के काबिल है, और ये आमतौर पर जो प्लेटों में बच जाता है खाने के काबिल होता है, तो इसको फेंकना तो इसराफ है। अब ये कि जो ये बच्चा खुचा खाना ज़ाहिर है कि लोग खाते नहीं है, तो होटल में भी अगर बेचेंगे तो ये गाहक कबूल नहीं करेगा इसको। तो इसकी दूसरी सूरत यह कि वो जैसे कि परिंदों को खिला दिया, जो जानवर खाते हैं, बोटियां बिल्लियों के खिला दी, तो इस तरह इसका कोई हल निकालिए। या ऐसे लोग होते हैं गरीब मिस्किन
कि जिनको अगर ये बचा हुआ खाना साफ सुथरे शापर में डालकर रख लिया करें ना, तो आप हो सकता है कि ले जाया करें। कोई भी ऐसी सूरत निकालनी पड़ेगी कि एक दाना भी जाया ना किया जाए। जानबूझकर जाया करना ये इसराफ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। चैनल के नादरीन ने SMS के ज़रिए से जो सवालात किए हैं, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि कपड़े पाक करने का तरीका इरशाद फरमा दें। कपड़े पाक करने का तरीका नाम का एक रिसाला मकतबतुल मदीना ने छापा है, उसमें मुख्तलिफ सूरतें लिखी हैं। अब जैसी नापाकी, अब मसलन पेशाब लग गया कपड़े में, तो अब यह कि उसको एक तरीका यह है नापाक कपड़े के पाक करने का कि उस पर इतना पानी बहाया जाए कि जन गालिब आ जाए, ख्याल जम जाए कि ये पानी नापाकी लेकर चला गया, तो अब ये कि ये कपड़ा पाक हो गया। एक तरीका ये, और भी तरीके उस रिसाले से देखे जा सकते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तो रसूल पाक के आले या सिद्दीक फिदा का नफ्सी या उमर फिदा का अली या उस्मान फिदा का कल्बी या हैदर जानम फिदा है अहले बैत जानम फिदा है अहले बैत। कह दो मुझसे चल मदीना, कह दो मुझसे चल मदीना। जे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की फलाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे मनाजिर। मरहबा। मोहम्मद नवीर अंसारी फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी अर्ज है बापा जान के रमजान शरीफ की आमद है। पहले तो आपको रमजान मुबारक। और अर्ज मेरी ये है कि हुजूर कोई ऐसा हल बता दे कि पूरा रमजान शरीफ जो है ना वो सेहत के साथ गुजर जाए, और मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दीजिए। सय्यदी फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद इलियास अल-अत्तार क़ादिर हफ़िज़कुमुल्लाह ताला। اسمي أسامة صابوني من حلب. عندي سؤال بمناسبة مجيء الشهر المبارك. ما هي الأطعمة الغذائية التي تناسب هذا الشهر، شهر رمضان؟ ما هي الأطعمة التي لا تناسبه؟ وكيف أستطيع أن أتخذ نظاما غذائيا يساعدني على طاعة الله تبارك وتعالى؟ أجيبونا من فضلكم. माशाअल्लाह, रमजान शरीफ की तैयारी से मुताल्लिक ये सवाल कर रहे हैं कि रमजान शरीफ में कैसी ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल करें कि हम सेहत के साथ रमजान शरीफ को गुजार सकें, इबादत सही कर सकें। माशाअल्लाह, शोरे महे नौ सुनकर तुझ तक में दवा आया, साकी में तेरे सदक़े मायदे रमजान आया। आला हज़रत का ये शेर है कि रमजान के चांद का शोर सुनकर
या रसूल अल्लाह, मैं आपकी तरफ हाजिर हुआ हूं आपके कदमों में। ऐ मेरे साकी, ऐ रहमतों की शराब पिलाने वाले, मोहब्बतों की शराब पिलाने वाले, मुझे भी एक जाम दे दे, मुझे एक जाम दे दे कि रमजान आ गया, बस इस जाम मोहब्बत का, इस जाम इबादत का, इस जाम रहमत का नशा चढ़ जाए और रमजान मेरा इस नशे में गुजरे। इबादत का नशा हो, रहमत का नशा हो, बरकतों का नशा हो, इश्क रसूल का नशा हो, तो इसमें रमजान गुजरे। तो ये एक शेर भी हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। खूब दुरूद शरीफ की कसरत हो, तिलावत कलाम पाक की जाए। और अब खैर पूछा गिज़ाओं का, तो गिज़ाओं में ऐसा है कि रमजान शरीफ वैसे तो हदीस पाक में तरगीब है कि सुमू तसहू, रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे, और ये हकीकत भी है कि रोजा सेहत लाता है। मगर बाज लोग इसमें बीमार पड़ जाते हैं तो वसवसों हो सकता है शिकार होते हो कि ये किया, तो ये ना कि अपने हाथों के किए का कोई इलाज नहीं। लोग अपने हाथों से अपनी सेहत जो है ना, ये रमजान में बर्बाद करते हैं। वो किस तरह? सहरी में वजनी गिजाएं खाएंगे, ऑयली गिजाएं खाएंगे और खूब ठास ठास के खाएंगे, और जहन ये बनता है कि पूरे दिन मुझे खाना कुछ नहीं है। अच्छा, फिर जब इफ्तार का टाइम आएगा तो इफ्तार में खूब ये तली हुई गिजाएं, डीप फ्राइड, और ये मतलब सब कबाब, समोसे, मालपूरे और पता नहीं क्या क्या आइटम्स होती हैं, ये भरते हैं। फिर मगरिब पढ़ेंगे तो फिर खाएंगे, फिर सारा दिन नहीं खाया उसकी कसर निकालेंगे, फिर तरावी के बाद कुछ खाएंगे, फिर रात में भी बाद लोग कुछ खाते होंगे। तो इस तरह रात भर ये मतलब भरते रहते हैं। अब आप बताइए कि ये मैदा क्या करेगा, किस किस चीज को हजम करेगा? तली हुई चीजों का तो ये हाल होता है कि जो चीजें कबाब, समोसे वगैरह जो तली हुई चीजें होती हैं, इनका जो ऑयल होता है, तेल, ये चावल, बोटी या रोटी जो भी हम खाते हैं ना, उसको ये कोटिंग कर लेता है, ये तेल अंदर में मैदे में जाकर। अब ये जब कोटिंग कर लेता है तो जो हाजिम लुआब, यानी वो रुतूबतें कि जो हजम करती हैं, वो उनको सही मानों में पहुंच नहीं सकती। तो इस तरह मतलब है कि वो जल्दी हजम नहीं होता। जब जल्दी हजम नहीं होगा तो कब्ज लगेगा, और वो तिब का एक मुहावरा है, अल कब्जो उम्मुल अमराज, के कब्ज जो है ये बीमारियों की माँ है। तो बीमारियां तो और क्लिनिक जो होते हैं इस पर भीड़ लग जाती है आखिरी दिनों में ज्यादातर। बेचारे ईद के दिन भी वो बाज़ औक़ात वो बुखार में तप रहे होते हैं, वो 27वीं रात का इंतजार कर रहे होते हैं कि आए, लेकिन बुखार में तप रहे होते हैं। तो पेट के दीगर अमराज, जिसके कहने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या इनके साथ पेश आते हैं। तो ये मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज्यादा खाने की वजह से रमजान शरीफ में स्पेशल आइटम खाए जाते हैं, स्पेशल डिशें, बस वो अपना काम दिखाती हैं। सारा साल जो गिज़ाएं नहीं खाते वो रमजान में हम खाते हैं, और हम ये ज़हन बनाते हैं कि हमको बहुत नेमतें मिल रही हैं। हकीकत है नेमतें हैं। अब फल ये भी नेमत है, तो फल खाएं। और भी कई नेमतें आप गौर करेंगे तो आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन ये ज़्यादा टेक्निक है। आप शरबत पियेंगे और ये लाल गुलाबी शरबत, और फिर ये कि जनाब ऊपर तली हुई चीजें, तो ये फिर कहां से? वो नेमत दुनियावी एतबार से तो है, लेकिन फिर उस सबब सेहमत का बनेगी। इसलिए जो भी नेमतें खाए थोड़ी खाए। कबाब समोसा ठीक है, इंसान है, दिल करता है खा ले, तो एक आध पीस खा लिया, 2 पीस खा लिए कभी, वो भी कभी। रोज आप खाएंगे ना तो ये अटक जाएंगे। तो इस तरह अगर गिज़ाओं में एहतियात करेंगे आप, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका रमजान शरीफ सेहत के साथ, आफियत के साथ गुजरेगा। हर साल अगर आपको बुखार आता हो और पेट खराब होता हो, तो आप इस बार ट्राई कर लें, खाना खाते हुए जब हाथ रोक लें, भूख बाकी हो, और इफ्तार
में एक खजूर भले खा लें आप, पानी गिलास पी लें, रंगीन शरबत की तरफ नजर न डालें, ये आपका गला पकड़ लेगा, वरना खतरा होता है इसमें। तो आप ये, और पानी भी सादा, आप बोलोगे बर्फ पिघला कर पीऊं ठंडे में ठंडा पानी, तो फिर यह कि आप डॉक्टरों की दुआओं का समर बन जाएंगे कि अल्लाह मेरी रोजी में बरकत दे। डॉक्टर तो दुआ तो करते होंगे ना। तो आप सादा पानी पिए, हाँ, खजूर खाएं, एक नहीं 3 खजूर खाएं, अगर आपको चलती हैं तो 7 खजूरें खा लें और पानी पी लें। कबाब समोसे की तरफ देखें नहीं, सारा दिन खाली मैदा है, उसमें ये एकदम सॉलिड ग़िज़ा सख्त डालेंगे ना तो ये मैदे को तबाह करेगी। खजूर जो है, ये मीठी चीज कोई भी खाएंगे ना तो ये आंखों के लिए भी मुफीद है। खाली पेट में खाने से आंखों को फायदा होता है, नजर को फायदा होता है, और खजूर की तो बहुत सारी बरकतें हैं, लेकिन जरा हर चीज लिमिट में खानी होती है, अनलिमिट में। तो चलती हो तो मैंने कहा कि चलो 7 खजूरें खा ले आप, लेकिन भी इसके हिसाब से खाना कब खाना, यानी भूख बाकी है, हाथ रोक लेना है, आप इंशाल्लाह कभी बीमार नहीं होंगे। एक आम बात करता हूं, वरना कुछ ना कुछ बीमारियां तो आती हैं, लेकिन वो जो सूरत रमजान शरीफ में हम देखते हैं, एहतिकाफ में भी बेचारे, और तरावी में तो अभी पहली चांद रात को कुछ भी नहीं होने का, आहिस्ता आहिस्ता। अब अगर आपको पता याद ना हो ना, तवज्जो ना हो, तो अब आपको शायद तवज्जो चली जाएगी। शुरू में कुछ नहीं होगा चांद रात को, अब चूंकि कल पहला रोजा होगा जिसमें, तो वो कबाब समोसे खाएंगे, तली हुई चीजें, ठंडा पानी पियेंगे, अब और रंग बिरंगी शरबत उंडे लेंगे। तो अब ये क्या, ये सब खाने, जो चीज खाई पी, और वो तो छुट्टी पड़ी है, अब आप है और आपका गला है। अब खांसी, नजला, हो सकता है कोई तप भी चढ़ जाए, बुखार भी, टेम्परेचर, और दूसरे तीसरे या चंद रोज के बाद आप देखना कि वो तरावी में एक बोलेगा ठाऊं, तो दूसरे बार ठाऊं, तो 3-4 रोज ठाऊं ठाऊं ठाऊं, तो ये एक मतलब यानी कि टून चलती रहेगी खांसियों की तरावी में। ये तजर्बे की बातें कर रहा हूं मैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रियाज़त में दुरूदों में तिलावत में इबादत में, रियाज़त में दुरूदों में तिलावत में, इलाही दे दे लज़्ज़त माहे रमज़ान वाला है, इलाही दे दे लज़्ज़त माहे रमज़ान आने वाला है, इलाही दे दे लज़्ज़त माहे रमज़ान आने वाला है। खुदा ऐसी इनायत कर, मैं कांपूं खौफ से थर थर, हो इसियां से हिफाजत माहे रमज़ान वाला है, हो इसियां से हिफाजत माहे रमज़ान आने वाला है, हो इसियां से हिफाजत माहे रमज़ान आने वाला है। हमारे पास कुछ सवालात मैसेज की सूरत में भी हैं। हुज़ूर, एक सवाल यह है कि अगर मैयत बैरून मुल्क से जब लाई जाती है तो उसको किसी बॉक्स वगैरह में लाया जाता है, तो अब जब तदफीन करनी होगी तो क्या बॉक्स से मैयत का निकालना ज़रूरी है या बॉक्स के समेत ही उसे दफन कर सकते हैं?
अगर गुस्ल नहीं दिया मैयत को, तो गुस्ल तो फर्ज है ना, फर्ज किफाया है। तो गुस्ल देने के लिए तो मैयत को निकालना ही पड़ेगा। अब अगर वो गुस्ल देने के काबिल है तो बहार शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 843 843 मसला नंबर 6, ताबूत के मैयत को किसी लकड़ी वगैरह के संदूक में रखकर, यानी बॉक्स में, लकड़ी वगैरह के बॉक्स में रखकर दफन करें, ये मकरू है, मगर जब जरूरत हो। मसलन जमीन बहुत तर है लेकिन नमी बहुत है जमीन में, तो हरज नहीं। और इस सूरत में ताबूत के मसारिफ यानी अखराजात, खर्चा, उसमें से लिए जाएं जो मैयत ने माल छोड़ा है। मसला नंबर 7, अगर ताबूत में रखकर दफन करें तो सुन्नत यह है कि उसमें मिट्टी बिछा दें और दाहिने बाएं खाम यानी राइट एंड लेफ्ट खाम यानी कच्ची ईंटें लगा दें और ऊपर कहगल कर दें, यानी कि मिट्टी पानी वाली करके इसकी लिपाई कर दें। गर्ज के अंदर का हिस्सा मिस्ल लहद के हो जाए, यानी कब्र की तरह ही अंदर का हिस्सा लहद की तरह, कब्र की तरह हो जाए। और लोहे का ताबूत यानी स्टील या आयरन का ताबूत मकरू है। और कब्र की जमीन नम हो तो, नम माने गीली, तो नम हो, कब्र की मिट्टी जमीन नम हो तो धूल यानी मिट्टी बिछा देना सुन्नत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। SMS के ज़रिए मौसूल होने वाले सवालों में एक सवाल ये भी है कि 4 रकत वाली नमाज सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा और नवाफिल में किरात किस तरह करें? क्या हर रकत में सना और सूरह फातिहा पढ़ना ये ज़रूरी होगा? सुन्नत मुअक्कदा जो है ना, जैसे कि जोहर की 4 सुन्नत मुअक्कदा, तो पहली रकत में तो सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बाकी 2 रकत के बाद अत्तहियात तो पढ़कर उठ जाएंगे, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। और इस तरह वो अब सना की भी जरूरत नहीं है, सलाम फेर देंगे। अलबत्ता सुन्नत गैर मुअक्कदा है या नवाफिल है, जैसे 4 रकत की नियत बांधी नवाफिल की, तो अब इसमें यह होगा कि पहली रकत में सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह और कायदा जो बैठेंगे तो कायदे में अत्तहियातों के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे, चाहे तो दुआ भी पढ़ लेंगे। और तीसरी में सना अऊज़ु बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे। इसी तरह कायदे में अत्तहियातों के बाद दुरूद शरीफ और दुआ भी पढ़ेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिहहतिन व आफिया। सल्लु अलल हबीब। मुल्क मलावी में गुज़िश्ता दिनों बारिशें वगैरह हुई थी, साइक्लोन हुआ था और अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से दुआ भी आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल FGRF ने मलावी के अंदर 6000 से ज़्यादा फैमिलीज तक राशन पहुंचाया। तो हमने जब इस फील्ड में कदम रखा, इस फील्ड में हम उतरे, तो हमने इस फील्ड में भी काफ़ी हद तक करप्शन पाया कि लोग पैसे लेते हैं मगर हकदारों तक वो पहुंचता नहीं है। यानी 10 फैमिलीज की इमदाद के लिए पैसे ले लिए, मदद 2 फैमिली की कर दी, वीडियो ले ली, फोटो ले ली, पता है पैसा देने वाला यहाँ आके देखने वाला थोड़ी ना है। तो इन मामलात में भी जो ये करप्शन वगैरह देखी जा रही है, इस हवाले से अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि इसका शरई हुक्म क्या होगा
اور یہ کام کرنے والوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیا ایسا کام کرنے کے حوالے سے کچھ وعیدیں بھی ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، عثمان مدنی صاحب کی کارکردگی مرحبا۔ ملاوی میں واقعی کچھ بارشیں اور سیلاب کی صورت تھی پچھلے دنوں، اور انہوں نے FGRF کے تحت ہمارے اسلامی بھائیوں نے، عاشقان رسول نے خدمتیں کی، سیلاب زدگان یا بارش سے متاثرین کی۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی دنیا میں جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے اور بن پڑتا ہے تو الحمدللہ آقا کی دکھیاری امت کی مدد کو پہنچتی ہے الحمدللہ۔ اللہ میرے اس سلسلے کو بھی جاری رکھے، اور FGRF کے ساتھ جو بھی اسلامی بھائی تعاون کرتے ہیں، چاہے خود باغ دوڑ کر رہے ہیں یا ان کو مالی تعاون کر رہے ہیں، اللہ پاک سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا لے۔ ذرا کہ آقا کی دکھیاری امت کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، چھوٹی نیکی بھی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم غریبوں کا، مسکینوں کا، پریشان حالوں کا، مریضوں کا خیال رکھیں اور ان کا ہاتھ بٹائیں، اور موقع کی مناسبت سے ضرورت ان کی مدد بھی کریں۔ اب یہ کہ ہر شعبے میں کرپشن تو داخل ہو گیا ہے، تو یہ ایک سماجی کام جو کرتے ہیں سماجی ادارے، ان میں بھی ظاہر ہے کہ کرپٹڈ لوگ گھس جاتے ہوں گے۔ اب ہر فرد کو تو ہم کہہ نہیں سکتے یہ کہ یہ کوئی چیٹر ہے، یا کسی ادارے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ادارہ پیسے کھا جاتا ہے۔ پورا ادارہ پیسے کھاتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض ایسے گھس جاتے ہیں، اور بڑوں کی بعض وقت توجہ نہیں ہوتی، یا ان کی نگرانی میں کوئی کمزوری رہ جاتی ہوگی جس سے وہ نیچے کے لوگ کھا جاتے ہوں، ایسا ہوتا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح جو بھی کرتے ہیں یہ سخت گناہ گار ہے، اور یہ حرام کھا رہے ہیں۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، جو لوگ حرام کھاتے ہیں اس کے تعلق سے، کہ اس میں اللہ پاک کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی آدم یعنی آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اب دیکھ لیجئے جو لوگ حرام کھاتے ہیں، اب اس طرح حرام کھائیں یا جس طرح وہ حرام کھائیں، اور اس میں تو کئی گناہ ہیں نا۔ ایک تو جس سے لیا اس کو دھوکہ دیا، پھر یہ کہ جس کام کے لیے چندہ لیا جاتا ہے اسی عنوان پر اسی مد میں اس کو خرچ کرنا واجب ہوتا ہے، تو اس مد میں تو خرچ نہیں کیا بلکہ پیٹ میں ڈال لیا، اپنے قبضہ کر لیا، غریبوں کو تڑپا کر رکھ دیا، بیچاروں کو، دکھیاروں کو۔ تو یہ اسپتالوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، یہ جو فلاحی اداروں کے اسپتال یا گورنمنٹ کے اسپتال ہوتے ہیں کہ لوگ دوائیں دیتے ہیں، اور یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، افسران، بعض افسران یا کئی افسران، یہ مطلب مریضوں تک وہ دوا نہیں پہنچنے دیتے، جو قیمتی دوائیں ہوتی ہیں نا، اس کو چاہے مریض کل مرتا آج مر جائے، یہ وہ انجیکشن یا وہ دوا اس تک نہیں پہنچنے دیں گے، وہ آگے پیچھے کر کے اس کے کاغذات بن جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اور یہ مریض کو وہ لگ بھی جائے گی، سمجھے؟ ایسے ہی نہیں کاغذ میں اس کو لگا دی گئی، وہ بیچارہ مریض مر جائے گا۔ یہ کر رہے ہیں، جانوں سے بھی کھیل رہے ہیں، تو پیسوں سے کھیلنا ان لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے سب کو ڈرنا چاہیے۔ آپ آج حرام کھا لیں گے، سمجھ نہیں پڑے گی، لیکن مرنے کے بعد یہ بھگت نہیں سکیں گے، بلکہ بارہا اس کی سزائیں دنیا میں بھی مل سکتی ہیں، کہ ایسی بیماریاں لاگو پڑ گئیں، ایسی مصیبتیں آ گئی، ایسی پریشانی آ گئی، بعض اوقات پولیس ہاتھ ڈالتی ہے، پھر اس میں بھی وہ جو اس طرح کے چیٹر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سخت آزمائشوں میں آ جاتے ہیں، پھر بچوں کو اب آرام کھلا رہے ہیں، اور
क्या मतलब आखिरत में कैसे इसको भुगतेंगे। तो सबको इन कामों से तौबा करनी चाहिए, और जितने इस तरह नाहक खाए हैं, ये खाली तौबा भी काफी नहीं है। किसी ने चंदा दिया कि आप फुला गरीब को दे दें या गरीबों को दे दें, आपने ये खा लिया, अब ये कि वो चंदा फिर उसी से रुजू करना पड़ेगा और उसको मतलब बताना होगा कि ये मिस यूज हो गया इसका, अब क्या किया जाए, और उसको लौटाना होगा। वो बोलेगा मुझे चाहिए वापस, देना पड़ेगा। अगर वो माफ कर दे तो ठीक है। तो आखिरत की शर्म जो है ना, ये भारी पड़ जाएगी। दुनिया की शर्म आसान है इसके मुकाबले में। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए कि जो लोग भी खिदमत करते हैं दुखियारों की, वो वाकई काबिल तहसीन है, लेकिन जो सही नहीं करते, शरीयत के खिलाफ करते हैं, तो फिर ज़ाहिर गुनाहगार भी होते हैं। और इसमें भी जैसे FGRF है, तो इसमें जो इस्लाम भाई करते हैं, इसमें तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इसका चांस कम है कि कोई पैसे बीच में से खा जाए, चांस कम है मेरा उस नजर है। तो हम जो काम करते हैं उनको भी ये चाहिए कि एक भी दाना जाया ना होने पाए। अब वो जैसे खाना तकसीम कर रहे हैं, तो खाना गिर रहा है, जाया हो रहा है, वो इधर रख के भूल गए, देख उधर रख के भूल गए, कुछ छापर में जमा किया, छापरें भरी थी, वो बांटने जाना था और इधर साइड में रख दी और भूल गई। ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह मतलब और दीगर कामों में देख लें कि एक पाई का भी आप एक एक पाई के अमीन हैं, इसकी एक पाई भी जाया होगी, आखिरत में आप इसके मतलब है कि जवाबदेह होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इसमें FGRF ने भी या दीगर इदारों में इस तरह काम होते होंगे कि जिसमें थोड़ा यानी कि तवज्जो से करना होता है, वरना बेतवज्जोही की वजह से किया तो नुकसान होगा। और भले कायदीन को यानी हमारे जो जिम्मेदारान हैं इनको पता नहीं भी चलेगा, अल्लाह देख रहा है ना, तो जो भी काम कर रहे हैं वो सब एहतियात से करें। मैंने देखा है कि जैसे दूध की दुकान होती है ना, दूध की दुकान में टैंक मैंने देखा, टांकी, उसके नल से जैसे कतरा टपके तो नीचे बर्तन होता है, उसमें कतरे टपकते हैं, इक्का दुक्का भी कतरा रह गया ना, वो उस बर्तन में टपकता है, फिर ये उसको अंडरशूट इस्तेमाल कर लेंगे। अपनी चीजों की एहतियात इतनी करते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं, लेकिन ये कि लोगों ने जो हमें अमानतें दी हैं, हम पर एतमाद किया है, हम मतलब इनके एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे तो आखिरत में पकड़े जाएंगे। अल्लाह पाक आखिरत की पकड़ से हमको बचाए और हमें गुनाहों से बचा ले, और लोगों के हुकूक पामाल करने से भी अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आपने FGRF के हवाले से जो मदनी फूल अता फरमाए, दावत इस्लामी का जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक पूरा ऑडिट का निज़ाम है। और एक और ख़ूबसूरत चीज़ ये है कि हम तकरीबन अगर किसी की मदद करनी भी होती है तो पहले वो पूरा केस दारुल इफ्ता में पेश किया जाता है, दारुल इफ्ता से रहनुमाई ली जाती है कि भाई ये पैसे कौन सी मद में से दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह देखा जा रहा है, मगर मज़ीद आपने मदनी फूल अता फरमाए। और मदनी चल के नाजरीन को भी यहाँ मैं अर्ज़ करूँगा कि ये वो वेलफेयर का शोबा है कि जिसके अंदर अगर हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है, यानी यूँ समझे कि इंतज़ामी कॉस्ट बहुत थोड़ी है, आपकी रकम अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल मकदूर कोशिश होती है कि पूरी की पूरी मुस्तहिक अफराद तक पहुँच जाए। वो दिन याद है कि जब कराची में शदीद बारिश थी और कीचड़ के अंदर, पानी के अंदर इस्लाम भाई उतर कर खाना तकसीम कर रहे थे, और अमीर अहले सुन्नत ने बराह रास्त ही उन्हें फरमाया था कि जो आप खाना लेकर गए हैं वो आप नहीं खा सकते, क्योंकि ये बांटने वालों के लिए नहीं है बल्कि मुतासिरीन के लिए है। तो अमीर अहले सुन्नत की ये जो हमें एहतियात वाले मदनी फूल हैं, ये बताते हैं कि ये कैसी तंजीम है कि जहाँ ये बार बार चंदा करने वालों को भी समझाया जाता है कि आप लोगों के पैसे के अमीन हैं, तो उनकी ज़कात का प्रॉपर इस्तेमाल करें, उनके अतियात का प्रॉपर इस्तेमाल करें। तो फिर हमें अपनी दावत इस्लामी को दिल खोल कर अतियात देने चाहिए कि जहाँ अतियात को सही तरीके से इस्तेमाल करने का ज़बरदस्त जहन दिया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिहति व आफिया।
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عز وجل مدرسۃ المدینہ میں کم و بیش 2 لاکھ سے زائد بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ پڑھ رہے ہیں. پیارے امیر اہل سنت، جو لوگ قرآن پاک حفظ نہیں کر پائے وہ حفاظ کرام کی معاونت کس طرح کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات جو حفظ نہیں کرتے لیکن ان کا قرآن پڑھنا بڑا پکا ہوتا ہے، کھول کر وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ بہت اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر مراد یہ ہے کہ تو اس طرح وہ حافظ کی مدد تو کر سکتے ہیں، اس کو مزید پکا کرنا ہے یا اس کا سننا ہے تو اس طرح وہ دور کرنا ہے. تو یہ دیکھ کر اور وہ زبانی پڑھتا رہے. ایک صورت تو یہ سمجھ میں آئی اس کے تعاون کی، یا یہ کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جو مدارس المدینہ ہیں جہاں یہ حفظ کرتے ہیں ان کی مدد، مالی مدد، مدنی عطیات جس کو ہم بولتے ہیں فنڈز، تو اس میں تو تعاون کرنا ہی چاہیے. اب اس میں خالی حفظ کے لیے نہیں ہے نا، ناظرہ بھی پڑھتے ہیں نا بچے، ناظرہ والوں کے لیے بھی. تو اصل یہ بچوں کو پیسے نہیں دیے جاتے، ارے یہ پیسے تو قاری صاحبان یا ناظمین جو عملہ ہے یا عمارت ہے، اس کی بجلی پانی جو بھی ہوتا ہے، کئی اخراجات ہوتے ہیں، تو اس میں وہ خرچ ہوتے ہیں، وہ چندے کی رقم تاکہ بچوں کو ہم لوگ بانٹتے ہیں. جی حضور، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس وقت ملک اور بیرون ملک میں تقریباً 5400 کے قریب مدرسۃ المدینہ ہیں، 1100 سے زائد جامعۃ المدینہ ہیں. اگر ان دونوں کو ملا لیں تو تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں وہ ہیں جو بغیر کسی فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں اور علماء بن رہے ہیں. اسلامی بہنیں درس نظامی مکمل کر رہی ہیں. ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کل عالمی مدنی مرکز میں ایک شاندار تقریب ہوئی اور جس میں صرف کراچی میں کم و بیش 1600 کے قریب حافظ قرآن بنے. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑی حیرت کی اور خوشگوار بات ہوگی کہ صرف 2021 میں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے 9000 کے قریب حافظ قرآن بنے، 45,000 کے قریب بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا. یہ صرف 1 سال کی کارکردگی ہے. آل ٹوگیدر ملائیں تو 1 لاکھ سے زیادہ بچوں نے حافظ قرآن جو ہے وہ بن چکے ہیں. جو تنظیم الحمدللہ، تھوڑی دیر پہلے ہم ویلفیئر کی بات کر رہے تھے، جو ہمیں علماء دے رہی ہو، جو ہمیں حافظ دے رہی ہو. اب جو کراچی کے رہنے والے انہیں پتہ ہے کہ پچھلے سالوں میں کراچی میں تراویح سنانے کے لیے کراچی کے باہر سے کسی حافظ قرآن کو بلانا پڑتا تھا، مگر آج ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محلے محلے تراویح ہو رہی ہے اور الحمدللہ اس میں مدرسۃ المدینہ کا بہت بڑا کردار ہے. تو ہمیں حافظ دینے والی، ہمیں عالم دینے والی، ہمیں امام دینے والی، ہمیں مفتی دینے والی تحریک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کروڑوں مسلمانوں کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی خدمت کرنے والی آرگنائزیشن کہ جس کے ذریعے لوگوں کو راشن بھی مل رہا ہو، مریض بچے ہوں تو انہیں خون بھی مل رہا ہو، کلائمیٹ کی اور سمجھ لیجئے کہ ماحول کی پرابلم ہو تو جو درخت لگانے میں بھی آگے ہو. 20 لاکھ سے زیادہ الحمدللہ پودے لگا دیے گئے اور ہمارا نعرہ ہے کہ ہمیں پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. یتیم خانہ بنا رہے ہیں. مدنی کلینک کے ذریعے انشاءاللہ آسان اور سستا علاج فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک بہت بڑی یوں سمجھیے کہ خدمت ہو رہی ہے. تو یہاں میں دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اب دن آئے ہیں، بہت سارے عاشقان رسول ان دلوں میں اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے صدقات ادا کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، اور لوگ نارملی پیسہ وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں رزلٹ نظر آتا ہے. اس سے بڑا رزلٹ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ الحمدللہ جس تحریک کی برکت سے مسلمان ہو رہے ہوں. پچھلے دنوں کی بات ہے، استنبول میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز ترکی میں افتتاح ہوا الحمدللہ. اس کے بعد نگران شورا ساؤتھ افریقہ گئے. کینیا کے اندر دعوت اسلامی نے اپروکسیمیٹلی $1 ملین کی جگہ مدنی مرکز کے لیے لی ہے، جس کی ابھی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے الحمدللہ. شب برات کا جنہوں نے بنگلہ دیش کا اجتماع دیکھا، کل رات جس طرح میں نے کہا کہ کراچی فیضان مدینہ میں 1600 کے قریب حافظ قرآن تھے جن کا ایک ایسا خوبصورت منظر تھا. تو ہر طرف یہ جب بہار ہمیں نظر آ رہی ہے تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہ پیسوں کے نصیب جاگیں گے کہ اگر وہ دعوت اسلامی پر خرچ ہو جائیں تو اس بار اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. میں امیر اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم ہاتھ اٹھا کر ان تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے دعا فرما دیں کہ جو دعوت اسلامی کو عطیات دیں یا عطیات جمع کرنے کی کوشش کریں تاکہ مزید انشاءاللہ ہمارے مدنی عطیات میں، ہمارے ڈونیشن میں برکت آ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کے
साथ जो माली ताउन करते हैं, फंड्स देते हैं या फंड्स इकट्ठे करते हैं, इन मेरे तमाम मदनी बेटों और मदनी बेटियों पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। अल्लाह पाक इनके लिए मगफिरतों के दरवाजे खोल दे। परवरदिगार आलम बुरे खात्मे से इन्हें बचाना और ईमान पर दुनिया से उठाना और बेहिसाब मगफिरत से नवाज कर जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में इन्हें जगह नसीब फरमाना और इन सब के सदके मेरे हक में भी ये दुआएं कबूल फरमाना। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफिया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, ये सवाल था कि क्या फरिश्ते इंसानी शक्ल में भी ज़मीन पर आ सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं? नूरी मखलूक हैं मगर क्या वो बशरी सूरत में आ सकते हैं? रिवायतें तो इस तरह की कि मतलब खासकर वो देहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी थे, इनकी शक्ल में भी वो तो हदीस में इसका तज़किरा है। तो फरिश्तों का इंसानी शक्ल में आना साबित है। कुरान की आयत हैं, जैसे हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब जिब्रील अमीन आए तो वो इंसानी सूरत के अंदर थे, जिसके लिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में ये इरशाद फरमाया फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या, कि वो इनके सामने एक कामिल इंसान बन के ज़ाहिर हुए थे, कामिल इंसान की सूरत में ज़ाहिर हुए थे। इसी तरह जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास के आए थे तो भी इंसानी सूरत में थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए थे तो उस वक्त भी इंसानी सूरत में आए थे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कसरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते, और इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और दीगर बुज़ुर्गों ने लिखा कि 24,000 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए। तो बहुत दफ़ा, अक्सर दफ़ा आप हज़रत सैयदना दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सूरत में ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ करते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्दुल माजिद है और मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। प्यारा अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में यह सवाल अर्ज है, दकियानूसी किसे कहते हैं? बाज़ लोग जो गाना बाजों वाले प्रोग्राम्स में नहीं जाते और मिक्स गैदरिंग में नहीं जाते, तो कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि ये दकियानूसी हैं। आप इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह पाक आपकी, आपके माँ बाप की और मेरी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। ये दकियानूस बादशाह हुआ है, अब हुआ या नहीं हुआ, बहरहाल लुग़त में पढ़ा था कि वो हजारों साल पहले कोई बादशाह हुआ है दकियानूस। तो जो बहुत कोई पुराना और फरसूदा चीज हो या मतलब ख्याल, खासकर पुरानी ख्यालात, तो इसको बोलते हैं दकियानूसी बातें करता है या ये दकियानूसी ख्याल है इसका। यूं ये मजम्मत में करते हैं, अच्छा नहीं है। और माज़अल्लाह मजहबी लोगों को दकियानूसी बातें करने वाला कहना ये तो बहुत खतरनाक है। कई लोगों को इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, इसके माना नहीं समझ रहे होते। तो हम लोग दकियानूसी बात नहीं करते, हम तो कुरान और हदीस की बात करते हैं। जो उलमा ने फरमाया, सहाबा किराम ने, अहले बैत किराम ने इरशादात फरमाया, तो वो बात करते हैं। इसको नऊज़ु बिल्लाह दकियानूसी नहीं कहा जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लाम
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदरसतुल मदीना की पहली शाख का आगाज़ सब्ज़ मार्केट में आपने फरमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनिया भर में मदरसतुल मदीना की कमोबेश 5,500 से ज़ायद शाखें कायम हो चुकी हैं, जिनमें कमोबेश 2 लाख बच्चे और बच्चियाँ कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस से हर साल हज़ारों बच्चे हिफ्ज़ व नाज़रा मुकम्मल करने की सआदत हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर साल बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई तक़सीम असनाद का सिलसिला भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कल 27 मार्च 2022 बरोज़ इतवार पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमाई तक़सीम असनाद का सिलसिला होने जा रहा है, जिसमें निगरान पाकिस्तान मुशावरत रुकन शुरा हाजी शाहिद अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि बारी सुन्नत दोबारा बयान फरमाएंगे। बच्चों में असनाद भी तक़सीम की जाएंगी। इसी सिलसिले में कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गुज़िश्ता कल 25 मार्च 2022 को इज्तिमाई तक़सीम असनाद का अज़ीमुश्शान इज्तिमा हुआ। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि बारी ने सुन्नत दोबारा बयान फरमाया। कसीर हुफ़ाज़ कराम ने, कसीर तलबाए कराम ने, सरपरस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शिरकत की। रूह परवर इज्तिमा था अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 1600 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया, जबकि 5,500 बच्चों ने कुरान पाक नाज़रा मुकम्मल करने की सआदत हासिल की। बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस साल तकरीबन 9,000 बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, जबकि 44,000 बच्चों ने नाज़रा कुरान पाक ख़त्म करने की सआदत हासिल की। प्यारे अमीरुल सुन्नत की बारगाह में खुसूसियत के साथ अर्ज़ ये है कि रहनुमाई फरमाएं कि बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, अब इस हिफ्ज़ को याद कैसे रखा जाए, महफूज कैसे रख सकते हैं। यूं ही हमारे सरपरस्तों की भी रहनुमाई फरमाएं कि हमारे सरपरस्त किस तरह से बच्चों को बाअमल बना सकते हैं, किस तरह से अमल का जज्बा दिला सकते हैं, किस तरह से तरगीबें दिला सकते हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपके इस गुलशन को सलामत रखे। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। हमारे मदारिसुल मदीना की बड़ी रोशन कारकर्दगी है अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों हुफ़ाज़ बनाकर उम्मत को अता फरमा दिए हमारी दावत इस्लामी ने, अल्लाह कबूल करे। अच्छा, अब हिफ्ज़ बच्चा जो करता है ना, तो ये माँ बाप के ताउन के बगैर तो नहीं करता होगा, अंडरस्टूड है। माँ बाप इसको दोहराई करवाते होंगे, इसको समझाते रहते होंगे, ताकीद करते रहते होंगे, तो इस तरह बच्चा हिफ्ज़ कर ले। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिए कि हाफिज बनना आसान है, हाफिज रहना मुश्किल है, इन्हें दोनों में ये फर्क है। तो अब हाफिज का टाइटल मिल गया, लक़ब मिल गया और नाम के साथ हाफिज लग गया, और अब माँ बाप मतलब मुतमईन होकर बैठ गए कि हमारा बच्चा तो अब हाफिज हो गया। भाई कल तक नाम इसका इकबाल था तो हाफिज इकबाल हो गया, तो अब उसको हाफिज साहब कहते रहे आप, और दिल को मनाते रहे। नहीं, बल्कि अल्लाह आपको तवील हयाती दे, आफियत वाली, जब तक आप जिंदा हैं अपने बच्चे पर मुसलसल कोशिश करते रहें कि वो दौर करता है कि नहीं करता। क्योंकि अगर कुरान करीम को हिफ्ज करने के बाद दोबारा पढ़ा ना जाए ना बार बार, तो फिर ये हिफ्ज जो है वो भुला दिया जाता है। बार बार इसको यानी अल्लाह करे कि ये बच्चा ऐसा सादतमंद हो और आपकी तरफ से भी उसके साथ ऐसा ताउन हो कि वो रोज की एक मंजिल तिलावत करे, ऐसा पक्का हो जाएगा। मुफ्ती दावत इस्लामी अलहाज मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा था कि आपको जब भी हम पूछते हैं कि कौन सी फुला आयत हमको चाहिए, या खाली हम तर्जमा कंजुल ईमान बताते हैं, तब भी आप फौरन आयत हमको बता देते हैं कुरान करीम में कहीं से भी हो, इसमें क्या हिकमत है? तो मुफ्ती साहब ने वो डिक्लेयर किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना एक मंजिल की तिलावत करता हूँ। कुरान करीम की मंजिलें 7 हैं, तो यूं मतलब वो 7 दिन में एक मर्तबा कुरान करीम खत्म कर लेते थे। उस सवाल और जवाब के तनाजुर में अर्ज कर रहा हूं। तो यूं मतलब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम पक्का है। और अब हमारे हाल क्या होता है कि बस वो खोलकर देखना नहीं है, हाफिज बन गए, गजरा किसी ने डाल दिया तो ठीक, सनद मिल गई, थोड़ा यूं मूवी बन गई, और वो हाफिज साहब की तकरीब हो गई, घर वालों ने भी खूब तकरीब, मिठाइयों के डिब्बे, तो इन वाला क्या क्या आते होंगे तोहफे, ओ खुश हो गए कि हाफिज बन गए।
लेकिन बाद में पता भी नहीं है। और एक तादाद है कि जो हाफिज कहलाती है, हाफिज होती नहीं है, ये भूल चुके होते हैं। मुझे तो इसका तजर्बा है ना, मेरे पास तो कई बार दुआओं के लिए अब भूल गए हम, भूल गए हम, भूल गए। तो मुसल्ला पढ़ाना है, मंजिल कच्ची है, आप दुआ कर दें कि हम मुसल्ला पढ़ा सकें। तो ये नहीं, मतलब सिर्फ मुसल्ला पढ़ाने के लिए वो हिफ्ज नए सिरे से मतलब दोहराना नहीं, सारा साल आपको अल्लाह की रिजा के लिए। मुसल्ला भी अगर अल्लाह की रिजा के लिए तरावी पढ़ाते हैं, मरहबा, अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप 1 महीना तो आपको पक्का याद हो जाए और बाकी 11 महीने की छुट्टी, ये नहीं। 1 सेकंड के लिए भी छुट्टी नहीं मिलेगी इसमें। कुरान करीम पक्का याद हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। तो अगर 1 मंजिल नहीं पढ़ सकते रोजाना, चलो 1 पारे पर डन कर ले। ये मेरा मशवरा है। कारी साहबान भी कुछ ना कुछ मशवरे देते होंगे। तो 1 पारा भी अगर रोज का पढ़ लेंगे ना, बिला नागा, कभी छूट गया, बीमार हो गए या कोई वजह हो गई, नहीं पढ़ सके, तो दूसरे दिन में 2 पारे पढ़ने। हर महीने 1 कुरान करीम खत्म होना, ये अपने ऊपर आप वो कर लें कि मेरे को करना है बस। तो इस तरह रोज 1 पारा भी सारा साल पढ़ते रहेंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कभी है कि आप को मतलब याद रहेगा हिफ्ज। वरना फिर जो हालत है लोगों की आपके सामने है। अल्लाह पाक कुरान करीम की कदर नसीब फरमाए कि हिफ्ज करना ये बहुत बड़ी सादत और बहुत बड़े रुतबे का काम है, बहुत बड़े सवाब का काम है। और इसको भुला देना जो है ना, इसमें भी बड़ी वईदें हैं। क्या वो कुरान करीम में भी है, वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि जो मतलब भुला दे तो वो अंधा उठाया जाएगा। इस तरह की वईदें हैं। इमाम आबिद पेज नंबर 48 पर बड़ा इबरतनाक मजमून लिखा हुआ है। यह मकतबतुल मदीना का मुख्तलिफ रिसाला है, 48 पेज का गालिबन, तो उसके आखिरी पेज पर है, 48 नंबर पेज। यकीनन हिफ्ज़ कुरान करीम कार्य सवाब अज़ीम है, मगर याद रहे हिफ्ज़ करना आसान, मगर उम्र भर इसको याद रखना दुश्वार है। हुफ्फ़ाज़ और हाफ़िज़ात को चाहिए कि रोजाना कम से कम 1 पारा लाजिमन तिलावत कर लिया करें। जो हुफ्फ़ाज़ रमजान मुबारक की आमद से थोड़ा अरसा कबल फकत मुसल्ला सुनाने के लिए मंजिल पक्की करते हैं, और इसके अलावा माअज़ल्लाह सारा साल गफलत के सबब कई आयात भुलाए रहते हैं, वो बार बार ये मजमून पढ़ें, और अब मैं जो कह रहा हूं वो बार बार सुने और खौफ खुदा से लरजें। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स कुरान पढ़े फिर उसे भुला दे तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक से कोड़ी होकर मिले। हवाला अबू दाऊद शरीफ, हदीस नंबर 1474। सदर शरीआ बदर तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान पढ़कर भुला देना गुनाह है। जो कुरानी आयात याद करने के बाद भुला देगा, बरोज़ क़यामत अंधा उठाया जाएगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे ज्यादा नादान कौन है जिसे खुदा ऐसी हिम्मत बख्शे और वो इसे अपने हाथ से खो दे। अगर कद्र इस हिफ्ज़ कुरान पाक की जानता और जो सवाब और दराजात इस पर मौजूद हैं, यानी जिनका वादा किया गया है, इनसे वाकिफ होता तो इसे जानो दिल से ज्यादा अजीज यानी प्यारा रखता। मजीद फरमाते हैं, जहां तक हो सके इसके पढ़ाने और हिफ्ज़ कराने और खुद याद रखने में कोशिश करे, ताकि वो सवाब जो इस पर मौजूद यानी वादा किए गए हैं हासिल हों और बरोज़ क़यामत अंधा कोड़ी उठने से नजात पाए। हवाला फतह रज़विया जिल्द 23 पेज नंबर 645 था 647। एक आयत भी भुलानी नहीं है। मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पेश किए गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का मजमून है कि मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पेश किए गए। तो यहाँ तक के किसी ने मस्जिद से एक तिनका निकाला और मैंने इससे यानी कि इस पर बड़ी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजम्मत की उस शख्स के लिए कि किसी को आयत दी गई
اور اس نے بلا دیا. غالباً اس کے بارے میں یہ یاد پڑتا ہے، فرمایا کہ اس سے بڑا میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا. جی مفتی صاحب کو یاد ہو. جی ایسا ہی ہے، فلم ارا ذنبا اعظم منہ، اس سے بڑھ کر کوئی میں نے گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی آیت دی گئی اور اس نے اس کو بلا دیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ پچھلے دنوں سے ہمارے پاس مصر سے اور نائجیریا سے علماء کرام تشریف لائے ہیں، مہمان ہمارے تشریف لائے ہیں. دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے اور مدنی مراکز کا وزٹ کیا ہے، ہمارے اجتماعات بھی انہوں نے شرکت کی ہے. اب ان کی کچھ دیر بعد روانگی ہے. آپ سے کچھ اپنے تاثرات شیئر کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے دعائیں لینا چاہتے ہیں. تو فرقان بھائی سے عرض کروں گا کہ پہلے دونوں بزرگوں کا کچھ تعارف کروا دیں کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور کیا ان کی مصروفیات ہیں، پھر انشاءاللہ یہ آپ سے کچھ عرض کریں گے. یہ شیخ یسری جبر حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، مصر سے ان کا تعلق ہے اور عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سرجن بھی ہیں اور 30 سال سے درس دے رہے ہیں اپنی مسجد میں. قرآن مجید کی پوری تفسیر کر چکے ہیں، سیاستہ کی پوری حدیثیں شرح میں بیان کر چکے ہیں اور ماشاءاللہ حسنی حسینی سید بھی ہیں اور یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ یہ آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرے جو شیخ ہیں یہ شیخ قریب اللہ، فضیلت الشیخ قریب اللہ ناصر الکبرہ، نائجیریا سے ان کا تعلق ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ سید بھی ہیں اور سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری صاحب رسول کی اولادوں میں سے ہیں اور ان کے بہت زیادہ مریدین ہیں نائجیریا میں. اور 11ویں شریف کا حضور غوث پاک کا جلوس 11ویں شریف والے دن ایسا نکالتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ 12ویں شریف کا جلوس نکالتے ہیں. باقاعدہ ان کی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے ہیں شیخ دکتور فاتح قریب اللہ حفظہ اللہ. میں ویلکم کرتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا، مرحبا اہلا و سہلا. آپ تشریف لے آئے، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کا آپ نے وزٹ کیا، اس کا دورہ کیا، اس کو اپنے وجود کی برکتوں سے مشرف فرمایا. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی بے حساب مغفرت کرے، آپ کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے بہرحال اس بات کا قلق ہے، شرمندہ بھی ہوں کہ میں کراچی میں موجود نہ رہا اور آپ کی زیارت سے مشرف میں نہیں ہو سکا. مجھے اس کا افسوس ہے. اللہ پاک اپنی رضا کے سائے میں ہمیں قبۃ الخضرا کے سائے میں ملاقات نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرے کہ ہم اکٹھے ہو کر طواف کعبہ سے مشرف ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. كم أنا سعيد أن ألتقي بكم عبر القمر الصناعي، وإن شاء الله في أقرب فرصة تتيسر تعود بالزيارة إن شاء الله ونأتي إليكم حتى تلتقي الأشباح كما التقت الأرواح. وكم أنا سعيد برؤيتي اجتماع وقلوب الناس عليك، وهذا من فضل الله وكرمه وتوفيقه لك ولأتباعك وأحبابك، حيث أن النشاط الذي تقومون به ومن معكم تعجز دولة كاملة أن تقوم به، وهذا من فضل الله عليكم. نسأل الله أن ينير بصائركم وأبصاركم وأن يكمل مسيرتكم من بعدكم من خلال تلاميذكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيكم وفي أمثالكم. فأنت والحمد لله أعتقد أنك ممن يجددون الدين على رأس هذه المئة في هذه البلاد، فجزاكم الله خير على ما قدمتم. شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں یہاں پر آیا اور میں نے یہاں پر ایکٹیویٹیز دعوت اسلامی کے جو یہاں پہ دیکھی، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور یہ دیکھا کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہیں اور لوگ کس طریقے سے نیکیاں کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی.
اور میری تمنا تھی کہ آپ سے ملاقات ہوتی، لیکن یہ سعادت حاصل نہیں ہو سکی ہے. انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم دوبارہ آؤں گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، ملاقات ہوگی آپ سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. جو کچھ بھی یہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اتنا بڑا مرکز اور اتنا جو کچھ بھی یہ سلسلہ نظر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو اس کی اچھی جزا نصیب فرمائے. اللہم تقبل اللہ تعالی منا ومن. الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. فإنه لشرف عظيم لنا أن انتهزنا هذه الفرصة التي سعدنا بلقياكم بمشاهدتكم، حيث أننا نلتقي بأبناء ومواليد وطلاب هذه الحضرة وهذا المركز العظيم يشاركوننا في الأنشطة العلمية والدعوية في نيجيريا. فالحمد لله كان من حسن حظنا أننا اليوم شاركناكم في هذه الاحتفالات العظيمة، ورأينا التخلق والتحقق بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا هذه الزيارة مرة بعد مرة، كرة بعد كرة، وأن يطول عمركم في خدمة الإسلام والمسلمين. فجزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم یہاں پر آئے اور یہاں پر ہم نے جو کچھ بھی دیکھا، ہمیں بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ یہاں پر دعوت اسلامی ایک بہت اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے. اور ہم نے کل جو قرآن مجید کے تخرج کا جو ایک سلسلہ تھا اور جو ایک محفل تھی اس میں شرکت کی، لوگ بچوں کو دیکھا، قرآن مجید انہوں نے حفظ کیا، ہمیں بہت خوشی ہوئی. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آپ سے مل نہیں پائے ہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ہماری زیارت کا سلسلہ ایک کے بعد دوسرے چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ پھر ہم آپ کی زیارت بھی کریں گے، آپ سے ملاقات بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماحول کے ساتھ ٹچ رکھے اور آپ کی زیارت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ایسے مراکز ہمارے نائجیریا میں بھی بنے، اور نائجیریا میں بھی دعوت اسلامی کا کام اسی طریقے سے یہ پھلتا پھولتا رہے اور یہ مراکز بنتے رہے، مدرسے حفظ قرآن کے، اور یہ اجتماعات وغیرہ کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے نائجیریا میں بھی جاری رہے. دعا فرما دیں اس کے لیے. انشاءاللہ آپ کا تعاون رہا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ نائجیریا میں، مصر میں، ہر جگہ اپنا دعوت اسلامی کا دینی کام جو ہے عروج پر ہوگا انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں نصیب فرمائے، آپ کا آنا قبول ہو. اذا ساعدونا انتم معنا انشاءاللہ بمساعدتكم انشاءاللہ في مصر وفي نيجيريا نفتح المراكز، ونحن نحتاج بمساعدتكم في دولتكم لترويج دعوة إسلامية في مصر وفي نيجيريا إن شاء الله. اور وتقبل الله بزيارتكم هنا في فيضان مدينة. اليوم إن شاء الله سوف نعود إلى بلادنا قبل الفجر بساعتين، فلا تنسونا من صالح الدعاء. والحمد لله الذي شرفنا برؤيتكم ورؤية نشاطكم والمكث في هذا المسجد المبارك ورؤية الصالحين، فإن رؤية الصالحين تحيي القلوب. الحمد لله الذي أحيا قلوبنا برؤيتكم، وجزاكم الله خير. اللہ کریم آپ کا سفر بخیر فرمائے، بعافیت اپنے بچوں کے پاس، خاندان والوں کے پاس، اپنے وطن آپ کو پہنچا دے. اللہ پاک آپ کا آنا قبول ہو، جانا بھی قبول ہو، لمحہ لمحہ جو یہاں گزرا ہر سانس آپ کا اللہ پاک قبول فرمائے. انشاءاللہ نودعكم، سنعود إلى البلاد إن شاء الله بعد السويعات.
وسوف نرجع إلى نيجيريا وما جاورها إن شاء الله، مبشرين الإخوة بهذه الأنشطة العلمية الدعوية الروحية التي تقومون بها هناك. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أن نراكم يوما نسعد بلقياكم في نيجيريا إن شاء الله. عندكم أحباب مريدون مشتاقون إليكم في غاية الشوق. نرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أن نراكم هناك في نيجيريا بإذنه تعالى. جزاكم الله خير ما شاء الله. یہ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے یہاں سے سفر ہے، ہم دوبارہ واپس نائجیریا جا رہے ہیں، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نائجیریا تشریف لائیں، وہاں پر بھی آپ کے مریدین ہیں، ان سے ملاقات ہو، وہاں پر بھی یہ دعوت اسلامی کا سلسلہ ہو جائے کچھ. اللہ پاک سعادت بخشے کہ میں نائجیریا بھی اور مصر بھی اور دنیا بھر میں اللہ عزیز نصیب فرمائے. ماشاء اللہ آپ کے بھلے جذبات، آپ کے بھلے تاثرات، اچھے جذبات قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. میں واقعی یعنی کہ شرم سے پانی پانی ہوں کہ میں کراچی میں آپ کی قریب سے زیارت کرنے سے محروم رہا. يقول الشيخ أنا أخجل منكم وأستحي منكم، لازم أكون في هذا الوقت عندكم هنا، لكن في هذا الوقت غير موجود، سامحونا بهذا الأمر. نشكر القائمين على استقبالنا واستضافتنا، واستضافونا على أحسن حال وأكرم مقال، والحمد لله أكرمونا وقاموا بالواجب وزيادة، فجزاهم الله خير. وإن شاء الله نراكم في مصر القاهرة حتى تزوروا مقامات آل البيت والصالحين والأزهر الشريف وتنوروا البلاد، لعل الله يفتح فرعا من فروعكم في بلادنا إن شاء الله. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا کرم ہوا کہ ہم یہاں پر آئے، اور میں اب آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی مصر تشریف لائیں، اور وہاں پر اہل بیت کے مزارات ہیں اس کی زیارت کریں، جامعۃ الازہر ہے اس کی زیارت کریں، اور وہاں پر بھی آپ کا مرکز ہو، اور وہاں پر بھی یہ دعوت اسلامی کا سلسلہ ہو. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارا یہاں پر جس طریقے سے استقبال کیا گیا اور جس طریقے سے ہمیں یہاں پر رکھا گیا، میں اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو واجب تھا اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، اس کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد جواد رضا تاریخ فیضان مدینہ گمبٹ سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عموماً رمضان کے مہینے میں اسلامی بھائی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو کسی کا اگر کپڑے کا دکان ہوتا ہے تو وہ چند جوڑے جو ہے نا زکوٰۃ کی مد میں نکال کر کسی بھی غریب کو یا جو صاحب نصاب نہیں ہے زکوٰۃ کا حقدار ہے اس کو دے دیتے ہیں. تو کیا کے کرنے سے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا اس کو نقد رقم دینا ہوگا؟ اس کے بارے میں جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. جو سوال سمجھ سکا اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ میں کرنسی دینا ہی شرط نہیں ہے، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، اناج بھی دے سکتے ہیں. جو بھی مال ہوتا ہے جس کو مال کہا جاتا ہے، مال متقوم، تو اس سے زکوٰۃ تو ہو جائے گی. پکا ہوا کھانا ہی کسی کو اگر زکوٰۃ میں دے دیا تو وہ بھی زکوٰۃ کے مد میں حقدار کو جب دیتے ہیں تو اس کی بھی زکوٰۃ ہو جائے گی. اگر مزید مفتی صاحب اگر کچھ سوال میں حصہ رہ گیا ہو. جی آپ نے جو فرمایا وہ اسی طرح ہے کہ مالک کرنا اصل چیز ہے، اور جو چیز دی جا رہی ہے اس کا مالک کر دیا تو جتنی کی وہ چیز ہے اتنی رقم اس کی زکوٰۃ میں ادا ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ.
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिंध भर में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि उश्र क्या होता है और क्या ये हर फसल पे देना होता है या सिर्फ गंदम ही में देना होगा, और साथ में ये भी इरशाद फरमाए क्या ये खर्च निकाल कर होगा या कुल पैदावार पर उश्र देना होगा, और जो आशिकान रसूल उश्र देते हैं और उश्र जमा करते हैं उनको दुआओं से भी नवाज दीजिए। उश्र जमीन से नफा हासिल करने की गरज से उगाई जाने वाली शय की पैदावार पर जो ज़कात अदा की जाती है उसे उश्र कहते हैं, और जमीन की पैदावार का उमूमन 10वां हिस्सा बतौर ज़कात दिया जाता है, इसलिए इसे उश्र यानी 10वां हिस्सा कहते हैं। उश्र का माना ये है ये ज़कात ही, और इस पर ज़कात के यानी कि फजाइल भी ज़कात वाले हैं इसमें मुतबिक होंगे। इसी तरह जो उश्र नहीं देते, नहीं अदा करते, तो उनके लिए ये कि वईदें जो ज़कात ना देने वाले की हैं ये इनके लिए भी हैं। अलबत्ता कहीं कहीं मसाइल में फर्क है, जैसे ज़कात साल में एक बार फर्ज होगी और उसका अपना एक फिक्स निसाब वगैरह है, और उश्र में यह कि एक से ज्यादा बार भी हो सकती है, खुम्स भी होता है 20वां हिस्सा, उश्र भी होता है। तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, और ये रिसाला मकतबतुल मदीना ने शाया किया हुआ है, तो उसमें इसकी तफसीलात मौजूद हैं। तो जो उश्र नहीं देगा तो वो बहरहाल ये कि है गुनाहगार, और इसकी सूरतें कि कब 10वां हिस्सा होगा, कब 20वां हिस्सा होगा, ये सूरतें इसकी हैं, ये रिसाले में सब लिखा हुआ है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मक्की मदनी सरकार तो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह पाक माल दे और वो उसकी ज़कात अदा ना करे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा, जिसके सर पर 2 चित्तियां होंगी यानी 2 निशान होंगे। वो सांप उसके गले में तौक यानी हार बनाकर डाल दिया जाएगा। फिर उस ज़कात ना देने वाले की बाछे पकड़ के, ये इससे बाछे कहलाती है, तो बाछे पकड़ेगा और कहेगा मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। इसके बाद अल्लाह पाक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 180 तिलावत की, तर्जमा है कंजुल ईमान। और जो बुखल करते हैं उस चीज में जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से दी, हरगिज उसे अपने लिए अच्छा ना समझें, बल्कि वो उनके लिए बुरा है। अनकरीब वो जिसमें बुखल किया था कयामत के दिन उनके गले का तोक होगा। हवाला सहीहुल बुखारी किताब ज़का हदीस नंबर 1403 और बुखारी शरीफ की जिल्द पहली पेज नंबर 474। उश्र सबको निकालना चाहिए और ये फर्ज है, और नहीं निकालेंगे तो गुनाहगार होंगे। इसी तरह जो 20वां हिस्सा निकालने का जहाँ है तो वहाँ 20वां हिस्सा भी निकालना जरूरी है। तो अब ये उश्र कब अदा करना है ये भी सुन लीजिए। जब पैदावार हासिल हो जाए यानी फसल पक जाए या फल निकल आए और नफा उठाने के काबिल हो जाए तो उश्र वाजिब हो जाएगा। फसल काटने या फल तोड़ने के बाद हिसाब लगाकर उश्र अदा करना होगा। या अल्लाह पाक जो कोई पूरा उश्र अदा करते हैं इनको दोनों जहां की भलाइयों से माला माल फरमा, और जो दावत इस्लामी के हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें उश्र के लिए कोशिशें करते हैं, किसानों से जमींदारों से अपने अपने सोर्सेस इस्तेमाल करते हुए या इस्लामी भाई इनके पास जा जाकर जो उनकी तरगीब दिलाते हैं और उश्र वसूल करते हैं दावत इस्लामी के लिए, इन सबको देने वालों को भी और जाकर वसूल करने वालों को भी
بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا مدینہ دکھا، اور اے اللہ پاک ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک جو میری مدنی بیٹیاں بھی اس میں اپنے حساب سے اپنے محارم پر کوششیں کرتی ہیں اس معاملے میں، تو ان کو بھی ان کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج الحمدللہ دارالمدینہ کراچی کے گلشن کیمپس کی حاضری ہوئی ہے، اور ہمارے اسلامی بھائی نے ایک اس کی ویڈیو بنائی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے جو طلباء کرام آئے ہیں، یہ مختلف انہوں نے پوسٹر بھی اٹھائے ہیں، اور یہ تیاری کے ساتھ جو ہے آج گلشن کیمپس کی جو ہے وہ آج الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں حاضری ہوئی ہے، استقبال ماہ رمضان۔ ماشاءاللہ، مرحبا 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 مرحبا، ماشاءاللہ، سب کو خوش آمدید۔ ان کے سرپرست آئے ہیں تو ان کو بھی خوش آمدید، قاری صاحبان کو بھی خوش آمدید، ناظم آئے ہیں تو ان کو بھی خوش آمدید۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان سے عافیت کے ساتھ ملا دے۔ ابھی رمضان شریف کا شعر نظر آیا تھا مجھے ایک پلیک کارڈ پر، ماشاءاللہ۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا جلد آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہو، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہو، زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو ماہ رمضان ہو، آمد رمضان ہے، 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 آمد رمضان ہے۔ الحمدللہ ایک ماہ کے اعتکاف کی تیاریاں بھی جاری ہیں، اور اسلام بھائی اپنے فارم بھی جمع کرا رہے ہیں، اور ملک بھر میں 66 مقامات پر تقریباً اعتکاف ایک پورے ماہ رمضان کا دعوت اسلامی کے تحت جو ہونے جا رہا ہے، اور عالمی مدی مرکز میں بھی پورے ملک سے اور دیگر ملکوں سے بھی الحمدللہ عاشقان رسول کی، عاشقان رمضان کی آمد کا سلسلہ ہوگا۔ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ فارم حاصل کر لیں۔ اگر آپ کسی اور شہر میں ہیں اور ملک میں ہیں، اپنے ذمہ داران کے ذریعے رابطہ کریں۔ الحمدللہ آن لائن فارم بھی جمع کرانے کی سہولت اس بار دی گئی ہے، تو آپ جلد از جلد رابطہ کر کے، کیونکہ لمیٹڈ تعداد ہوتی ہے اور ہمیں وہ تعداد ہونے کے بعد جو ہے
ہو سکتا ہے کہ ہم آگے جو ہے وہ اس کا سلسلہ وہ آپ کو نہ رکھ سکیں، کیونکہ ظاہر 1 ماہ رہنا ہے تو اس کا ایک پورا طریقہ کار SOPs وغیرہ بنی ہوئی ہیں، تو آپ تعاون فرمائیں اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کے لیے اپنے ذمہ داران سے رابطہ فرما لیں انشاءاللہ۔ 10 دن کے لیے بھی 10 دن میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے کہ ہم کو معذرت کرنی پڑی ہے، جگہ نہیں ہے۔ جی انشاءاللہ الکریم آئندہ ہفتے اس وقت تو یا تو دوسری شب پہلی شب ہوگی یا یعنی مدنی مذاکرہ رمضان کی ہی انشاءاللہ ترکیب میں ہوگا انشاءاللہ تراویح کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہوگا اور عصر کے بعد بھی مدنی مذاکرہ ہوگا اور انشاءاللہ میں فیضان مدینہ میں ہوں گا انشاءاللہ۔ مرحبا مرحبا انشاءاللہ۔ اللہ کرے عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ ہم ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا میت میں جانے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اس صورت میں اگر میت کو کھندا نہیں دیں گے، اگر ساتھ میں چلیں گے تو بھی کیا کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اب ظاہر حدیث پاک میں تو کندھا دینے کا ہے، وہ بھی 40 قدم چلنے کا ہے۔ اندازے سے اور قیاس سے کوئی فضیلت ایک تو جی اپنی اٹکل سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ بھئی یہ بھلے چلے، اس کو ہو سکتا ہے 40 سے زیادہ یعنی اس سے زیادہ ثواب اللہ دے دے، اس کو رقت ہو، اس کو عبرت ہو اور اس حساب سے، لیکن ہم کوئی اس حدیث کے تحت اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جو میت کو یعنی جنازہ پڑھے اور جنازہ پڑھ کے پھر میت کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اسے دفنا دیا جائے تو اس کو 2 قیرات اجر ملتا ہے، اور 1 قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ جتنی اس میں نیت ہونی چاہیے، نیت اچھی ہو، ظاہر ثواب ملے گا نیت پر۔ اب خالی فارمولیٹی پوری کرنے کے لیے بعض لوگ جاتے ہیں کہ اس کو اچھا لگے گا، اس کو اچھا لگے گا، اس لیے وہ جان جان کے اس کے سامنے آئیں گے، آوازیں نکالیں گے۔ تو اب یہ کہ جیسی نیت ویسی مراد، بہرحال یہ فضائل ہیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ثواب نیت پر ہوتا ہے، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اتنا ثواب زیادہ۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سنا ہے کہ برتن میں بلائیں اترتی ہیں جو کھلا ہوا ہو، تو کھلے سے مراد کیا ہے؟ کھانے والا یا پھر ایسے ہی یعنی جس میں غذا ہو؟ کھانے کے برتن جو ہیں اگر کھلے ہوں تو سال میں ایک رات ایسی آتی ہے اس میں بلائیں اترتی ہیں، اور وہ جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں اترتی ہیں۔ اس طرح کی حدیث پاک میں ہے، تو اس لیے وہ رات کو سارے برتن ڈھک دینے چاہیے۔ اگر کوئی ڈھکن نہیں ہے پلیٹ وغیرہ ڈھکنے کے لیے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی تنکا ہو لکڑی کا تو جو ہے وہ تنکا ہی اس کے آڑے رکھ دیا جائے، تو اب یہ اس تنکے سے نیچے بلائیں نہیں جا سکیں گے، یہ ڈھکن کا سمجھو کام دے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ پشتو زبان میں سوال ہے اردو خلاصے کے ساتھ۔ زمانہ امیر اہل سنت دامت برکاتهم عالیانه یو سوال عرض دی چې موږ اورېدلي دي چې په کوم کور کې لیمبو وي هغه کور کې پیریان نه راځي. لیمبو که موږ فریج نه بهر ایږدو نو دا ډېر ژر خرابېږي. لیمبو که موږ فریج کې دننه کېږدو نو دا کافي ټایم پورې تازه وي. تاسو سره دا مشوره کولو چې لیمبو موږ فریج کې دننه ایښودی شو ولې چې فریج هم په کور کې وي. ان اسلامی بھائی کے سوال کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ سنا ہے جس گھر میں نیمبو ہوتے ہیں اس گھر میں جنات نہیں آتے،
लोगों को देखा गया कि वो नींबू फ्रिज के बाहर रख देते हैं, जिससे वो नींबू जल्दी सूख जाता है, और अगर फ्रिज के अंदर रखा जाए तो नींबू काफी देर तक ताज़ा रहता है। अमीर अहले सुन्नत से मशवरा ये करना था कि नींबू हम फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि फ्रिज भी घर में ही होता है। हजरत काजी अली बिन हसन खिलई की सवान हयात में है कि जिन्नात उनके पास आते रहते थे। एक मर्तबा अरसे दराज तक नहीं आए तो काजी साहब ने उनसे इसकी वजह पूछी, तो जिन्नों ने बताया कि आपके घर में लीमू था और हम ऐसे घर में नहीं आते जिसमें लीमू होता है। हवाला लक़तुल मरजान फी अहकामुल जान, पेज नंबर 103। ये अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। अब लीमू घर में हो तो अब जाहिर है कि फ्रिज में हो या शापर में हो। अल्लाह पाक शरीर जिन्नात के शर से बचाए। बहरहाल ये कि अपने घर को साफ सुथरा रखें। अब जिस घर में शैतान नाचता रहे, गुनाह भरे चैनल जो हैं वो बेपर्दा औरतों के डांस दिखाते रहे, अब वो खाली लींबू, पता नहीं जिन्नात सर्कस जिन्नात को और शैतान को रोकेगा या नहीं रोकेगा। हिकायत है ये, समझे। जहाँ नेकियां होंगी, तिलावतें होंगी, नमाजें पढ़ी जाएंगी, उसकी बरकतें इंशाअल्लाह हासिल होंगी। वरना जहाँ मतलब इन शैतान नाचता होगा तो वहां तो ज़ाहिर है तकलीफें ही आने का इम्कान है। अपने घरों को पाक करें गुनाहों से। अब तो माह रमजान भी आ रहा है ना, गुनाहों भरे चैनल से तौबा करें। अगर देखना ही है तो मदनी चैनल अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है ना, इसमें म्यूजिक है ना, औरत दिखाई जाती है ना, बेपर्दगी है ना, कोई गुनाह भरी बातें हैं, तो दीन सिखाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग है जो आपके घर में आकर आप नमाज़ी सिखाता है, आपके बच्चों को नमाजी बनाता है। तो इसको जारी रखेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इसके जरिए भी बरकतें आएंगी। और तिलावत होनी चाहिए, कलमा दुरूद का विर्द होना चाहिए, दुरूद और सलाम पढ़ते रहें, नाते पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह बरकतें होंगी। वरना वो बाकी आपको मैंने अर्ज कर दिया कि आजकल जो घरों में हो रहा है और जो जिन्नात भी तबाही बचाए हुए हैं, ये भी पता है बहुतों को, जिनको बेचारों को तजुर्बा है। अल्लाह पाक से हम सबके लिए आफियत की दुआ करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा सैयदी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इस शेर की वजाहत फरमा दें। ज़ाहिर में बेरे फूल हैं, हकीकत में मेरे नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने कि जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नकल। यानी यूं बज़ाहिर तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी औलाद में से हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरे वजूद का सबब है। अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पैदा किए जाए, मेरा ना हो। तो जाहिर में मेरे फूल, मेरे नकल माने जैसे खजूर के दरख्त को तो नकल कहा गया, लेकिन तो जाहिर मेरे फूल, हकीकत में मेरे उस की याद में ये सदा बुल बशर की है। तो हज़रत आदम की आप सारे इंसानों के वालिद मोहतरम हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम इब्न अमीरुल हाज अल मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब अल मदखल में ये रिवायत नकल की है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि ये ज़ाहिर में मेरे बेटे हैं और हकीकत में मेरे अब यानी वालिद हैं। तो उसी की तरफ आला हज़रत ने ये इशारा फरमाया है। इसकी तशरीह अमीर सुन्नत ने भी फरमाई है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो है तो जहान है।
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہو یا لیٹا ہو، اس کے اوپر سے کوئی گزر جائے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ واپس اس کے اوپر سے گزرے، ایسا نہ کرنے سے اس بچے کا قد چھوٹا رہ جائے گا۔ برائے کرم اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیجیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ سوال بچے کے اوپر سے ٹپنے کا، ہاں یہ تو بچپن سے ہم بھی سنتے ہیں کہ بچے کے اوپر سے وہ کراس نہیں کرنا چاہیے، ٹپنا نہیں چاہیے، ورنہ وہ بچے کا قد چھوٹا ہو جائے گا۔ عوامی رومر ہے، بچے تو آپس میں کھیلتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر ٹپتے رہتے ہیں اور ٹارزن بھی بن جاتے ہیں بڑے۔ یہ عوامی رومر ہے، ایسی باتوں پر توجہ نہ دیجیے۔ میرا مرشد پاک کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کسی کو یہ کہنا کیسا کہ ہمیں فرشتوں کی شکل میں ملا ہے یا فرشتوں جیسا ملا ہے، برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے، اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا۔ نیک آدمی کو بعض اوقات فرشتہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ یہ کہ انسان اور جانور میں شہوت رکھی گئی، خواہشات رکھی گئی اور فرشتوں میں نہیں رکھی گئی، تو اب اگر کوئی مسلمان ان خواہشات پر کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، کہ فرشتے کے پاس تو وہ ہے نہیں نا خواہش، مسلمان کے پاس خواہش ہے لیکن اس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر ہفتے کسی ایک رسالے کو پڑھنے سننے کی ترغیب بیان ہوتی ہے، اور رسالہ پڑھنے سننے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے۔ آنے والے ہفتے یعنی اس ہفتے میں، اس ویک میں جو ہمیں رسالہ پڑھنا سننا ہے وہ کون سا ہے؟ آئیے سنتے ہیں دعائے عطار۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، یعنی آواز سے ہنسنا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ مسکرانا سنت ہے پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے پیارے مسکرانے والے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت سے مشرف فرما کر جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمیں جو لاسٹ یہ ماشاء اللہ الکریم ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے مختلف اسلامی بھائی جو ہے وہ اطراف میں بیٹھنے والوں کو رسالے بھی تقسیم کرتے ہیں، اور یہ ایک اچھا سلسلہ ہے، نیکی کی دعوت کا ایک عظیم جذبہ بھی نظر آتا ہے، اور یقیناً جو یہ رسالے پڑھتے سنتے ہیں تو بہت ساری برکتیں پاتے ہیں، اور ظاہر ہے جنہوں نے اس رسالے کو تقسیم کیا ان کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں جمع ہوتی ہوں گی۔ اللہ پاک اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔
اچھا، جو لاسٹ ویک ہمیں رسالہ پڑھنا تھا اور وہ تھا تندرست رہنے کے فارمولے. ہمیں جو کارکردگی ملی، پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 15,54,660. پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 8,30,472. اوورسیز میں اسلامی بھائی 1,72,236. اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,63,750. ٹوٹل کارکردگی جو ہمیں اب تک ملی ہے 27,21,118. اور یاد رہے کہ رسالہ جو پڑھنا سننا ہے اس کی تعداد 40 لاکھ کرنی ہے، اور اب تو رمضان آنے والا ہے تو خوب اس کام کو بڑھانا ہے، کارکردگی بھی اپنے ذمہ داران کو جمع کروانی ہے. ناظرین سے ہماری مجلس میں سوالات ہوتے ہیں، اور سوالات کے درست جوابات دینے والوں کو قرآن اندازی ہوتی ہے اور پھر اس میں انعام بھی دیا جاتا ہے. لاسٹ ویک جو سوال ہوئے تھے وہ سوال کیا تھا؟ سوال نمبر 1، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کے دوران کس انگلی سے اشارہ فرماتے تھے؟ جواب، شہادت کی انگلی سے. سوال نمبر 2، کیا ایک وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں. سوال نمبر 3، دل کی سختی کے کوئی 2 اسباب بتائیے. جواب، نمبر 1، اللہ پاک کے ذکر سے غفلت برتنا. نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا. نمبر 3، موت کو یاد نہ کرنا. نمبر 4، بیکار باتیں زیادہ کرنا. نمبر 5، فحش گوئی کرنا. درست جوابات جو ہمیں ملے ہیں ان میں سے سلیکٹڈ نام: بنت شاہد عطاریہ، ناظم آباد، کراچی. بنت عارف ام ہانی عطاریہ، فیض باغ، لاہور. اویس نعیم قادری، گجر خان. وقاص احمد عطاری، ڈیرہ اسماعیل خان. بنت عبد الغفار عطاریہ، بورے والا. فصیح عطاری، حیدرآباد. بنت علی محمد عطاری، دھنوٹ. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی کی یعنی ڈرا کے ذریعے نام نکلا ہے بنت علی محمد عطاری، دھنوٹ. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جا رہی ہے، اور یہ اپنا نام یا جس کے نام بھی پیش کریں ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر فیضان مدینہ کلر یہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں بنت فلاں. اور یہ آئندہ جو سیٹرڈے ہے انشاءاللہ الکریم ہم اس میں شامل ہوں گے. سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام اکثر کس صحابی رسول کی شکل میں آتے تھے؟ سوال نمبر 2، کس بیماری کو ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 3، قرآن پاک بھول جانے والا قیامت کے دن کس طرح اٹھایا جائے گا؟ یہ 3 سوالات ہیں اور یہ مدنی مذاکرے میں ڈسکس بھی ہوتی ہے، تو آپ ضرور اس میں حصہ لیں. 034112555554 تو یہ ان نمبروں پر SMS کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنا جواب جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھے گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ وسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص ماہ رمضان میں پورا ماہ کا اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول، ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے اہل و عیال کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے۔ اے اللہ، جو آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اس مدنی مذاکرے میں شامل ہوئے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی بخش دے۔ یا اللہ، بقیہ زندگی ہمیں شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم، زندگی میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، خطائیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اے اللہ اس مبارک پیارے شعبان شریف کے مہینے کا واسطہ ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری تمام مشکلات پر رحمت کی نظر فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جو مدنی چینل کے ناظرین یا حاضرین میں سے جو کوئی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، میسج کرتے ہیں، میلز کرتے ہیں، اے اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما، سارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ جو اسپتالوں میں آئی سی یو میں داخل ہیں، اسپتالوں میں داخل ہیں، اے اللہ صحت یاب ہو کر ان کو گھروں پر واپس لوٹا دے۔ اے مولا کریم، جو بے ہوش ہے وہ بھی عافیت کے ساتھ ہوش میں آ جائیں۔ اے مولا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کے قرضے ادا ہو جائیں، بے روزگاروں کو حلال روزی مل جائے، اور بے چینوں کو چین، بے سکونوں کو سکون، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ مولا کریم، ہمارے گھروں پر بھی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ہمارے بچے کو نمازی بنا، آفتیں مصیبتیں بلائیں وبائیں سب دور فرما، اور اے اللہ ہم سب کو عافیت والی، صحت والی، دینی خدمتوں بھری طویل زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، شہر کو سلامتی دے، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو ترقیہ اور عروج عطا فرما، مسلمانوں کو کفر اور ظلم پر غلبہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی تمام جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ برات دے عذاب
سے نارے جہنم سے بارات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے اللہ بارات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ